लुधियाने वाले बंब धमाके तो बाद मीडिया दे विच कुछ इहो जिहियां खबरां आउण लगियां ने कि जी ये जिहड़ा धमाका होया इहदे पिछे सिखां दा हत्थ आ, खालिस्तानियां दा हत्थ आ, पाकिस्तान दा हत्थ। खालिस्तानी जां खाड़कू संघर्ष आ जिहड़ा ਉਹਦੇ बारे इस तरीके की जान बुझ के भैड़ी गल फैलाउणी, अक्स खराब करना, ये सरकार का 1978 तो हुण तक का हथ कंडा चलता है। खालिस्तानी सफा नूं अज दे समय दे विच ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇ। कचहरियां दे विच आए हुए लोड़वंद गरीब बिरता दे मारे हुए लोगों नूं जिन्हां दीयां जेबां वकीलां ने इस सिस्टम ने खाली करवाईयां पईयां हुंदियां ने, उन्हां लोगों नूं मारन दा जां उत्ते बंब धमाके करके की मिल जूगा? इहदे बंब धमाके दे लाभ किहनूं हो सकदे आ जिन्हां ने पुलवामा 'च अटैक कराया सी? पंथ अते पंजाब दी चढ़दी कला लोचण वालियां लोकां वल्लों ये गल बार-बार कही गई है कि बाघा बार्डर व्यापार लई खोलिया जाए। ये जिहड़े बंदे गल करदे आ ये जी उन्हां नाल आपां इहो जिहा सिस्टम बनाईए कि दोनों पक्षां तो बाघा बार्डर ओपन हो जाए, भी इस चीज़ के खिलाफ माहौल बनाउण दे लई ये ब्लास्ट किया गया। सुभानपुर कपूरथला इलाके दे विच कपूरथले दे कोल निजामपुर मोड़ ते गुरुद्वारा साहिब दे विच वारदात हुई। सवेरों 4-5 बजे अमरजीत सिंह नाम के ग्रंथी ने मीडिया च लाइव होकर कहा भी इत्थे जी एक गलत अनसर आ वड़िया, लोको आवो, तो उसकी मारकुट करने की वीडियो भी नाल दी नाल आ गई। अमरजीत जिहड़ा निजामपुर गुरुद्वारे का ग्रंथी आ उहदे बारे हुण मीडिया दे विच इह खबर आ रही आ कि वह बंदा पुलिस का कैद रहा। पंजाब पुलिस ने बहुत सारे जिहड़े खाड़कू संघर्ष नाल संबंधित बंदे सी उन्हां नूं कैद टाउट बना के अड्ड-अड्ड थावां दे उत्ते सिੱਖੀ बाणे दे विच अज भी रखिया होया, अज भी उन्हां तो कुछ भी अगले करवा सकदे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लुधियाने वाले बंब धमाके तो बाद मीडिया दे विच कुछ इहो जिहियां खबरां आउण लगियां ने कि जी ये जिहड़ा धमाका होया इहदे पिछे सिखां दा हत्थ आ, खालिस्तानियां दा हत्थ आ, पाकिस्तान दा हत्थ। भावें ये खबरां जिहड़ियां ने वो अजे शुरुआती दौर विच ने, हौली हौली इन्हां नूं पलेथण लगूगा, वधाया जाऊगा गल नूं, पर ये गल इत्थे कहनी बनती है भी इस एक्शन का, इस कार्रवाई का खालिस्तानी संघर्ष नूं की फायदा हो सकता? खालिस्तानी जां खाड़कू संघर्ष आ जिहड़ा ਉਹਦੇ बारे इस तरीके की जान बुझ के भैड़ी गल फैलाउणी, अक्स खराब करना, ये सरकार का 1978 तो हुण तक का हथ कंडा चलता आया। इत्थों तक कि भारतीय खुफिया एजेंसियां ने आप बहुत सारे कोझे कार्य करके आपदे कैटा टोटा राहीं उठे कार्य करके भी संघर्ष नूं बदनाम करन दे पूरे यतन जिहड़े आ कीते। एक नहीं दो नहीं, इहो जिहियां हज़ारां ही वारदातां साडे सामणे आ ते बहुत वड्डी गिणती विच कैट टूट अज भी भारत विच सरगर्म ने, विदेशां विच भी सरगर्म ने। बड़े रौले पैंदे ने जदों पिछे जे DGP बिरक जदों हुंदा सी उहने ऐलानिया तौर ते कहता सी जदों सुखी कैट वाला रौला पिया सी भी ये कल्ला सुखी नहीं है जो 300 कैट असीं अड्ड-अड्ड थावां ते रखे हुए ने। सो कैटां टूटां दा एक पंजाब सरकार कोले बड़ा वड्डा जखीरा, पंजाब पुलिस कोले बड़े बंदे आ जिन्हां बारे इत्थे हुण चर्चा चलदी रहिंदी आ कि फलाना भी कैट बन गया सी, वो जिउंदा फलाना फलाने थां ते देखिया गया। बड़े इहो जिहे लोक ने जिन्हां दे बारे उन्हां दे मरण तो बाद खबरां भी लगियां ते उन्हां दे भोग दीयां खबरां तक भी लग गईयां। इत्थे मैं एक इहो जी गल भी साझी करनी चाहुंदा संगतां नाल कि मैं अक्सर ही सिख संघर्ष दे योधियां बारे, शहीदां बारे डाटा इकट्ठा करन दे विच लग्या रहिंदा। आपां जून 84 ਦੇ शहीदां दी डायरैक्टरी भी तैयार कीती। इवें ही जिहड़ा सीगा आपां बाकी जिहड़ा 1978 तो लैके हुण तक शहीद होए, जुझारू होए, उन्हां दी डायरैक्टरी करन लई जिहड़ा हैगा लगे रहिंदे आ। एक इहो जिहा जुझारू दे बारे मैनूं
ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਦਰਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਖੰਡਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਚੱਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਨੀਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਆ ਬੂਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਟ ਬਣ ਕੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਯੋਧਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੌਲਨਾਕ ਖਬਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਕੀ ਕੈਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੈਟਾਂ ਟਾਊਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਟ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਮੋੜ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੋਂ 4-5 ਵਜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਆ ਵੜਿਆ, ਲੋਕੋ ਆਵੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਉੱਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੈਟ ਆ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕੈਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕੈਟ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ
किसी ने लिखा कि वह पिंकी कैट का साथी आ। सो अमरजीत जिहड़ा निजामपुर गुरुद्वारे का ग्रंथी आ, ਉਹਦੇ बारे हुण मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ खबर आ रही आ कि वह बंदा पुलिस का कैट रहा ते ਉਹਨੂੰ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस ਵੱਲੋਂ ही सरकार ਵੱਲੋਂ ही ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ अफसर ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ डबल एजेंट के तौर पर काम करता रहा। तो उधर भी कुछ गल दस के आउंदा होना, इधर भी कुछ गल करता होना। सो अगे जिहड़ा है ये गल आ रही है कि अमरजीत का जिहड़ा मुंडा है पोता उहदा वो पंजाब पुलिस दे विच सहायक सब इंस्पैक्टर ASI आ ते खुफिया महकमे च काम करदा, खुफिया विभाग च काम करदा अमरजीत का बेटा। ते अगली गल ये आई आ कि अमरजीत जिहड़ा है उन्हें लाइव होके रौला जिहड़ा हैगा वो पा दिता, पर पुलिस चौकी बिल्कुल नेड़े आ गुरुद्वारे दे। जे वो चाहुंदे तां वो किहड़ा कोई हथियारबंद बहुत खतरनाक बंदा सीगा जिहड़ा फड़िया सीगा, उहनूं उत्थे किसी नूं भेज के गुरुद्वारे तो पुलिस वालियां नूं भी सद के उन्हां दे हवाले भी कर सकदा सीगा। तो ये गल आखी जा रही आ कि उस दिन भी जिहड़ा अमरजीत आ उहने फोन दे उत्ते उन्हां पुलिस अफसरां नाल जिन्हां नाल उहदे संपर्क नेगे उन्हां नाल राबता बनाया होया सी ते इस करके उन्हें ये जिहड़ा फोन ते उत्ते शायद हदायत लैण तो बाद आपदे अफसरां तो जिहड़ा लाइव होके रौला पाया। ते वो कहंदे भी ये जिहड़ी गुरुद्वारे दी जमीन आ उत्ते कुछ साल पहलां पुलिस चौकी जिहड़ी सीगी वो बणी सी ते सड़क दे बिल्कुल पार आ ते इह पुलिस चौकी वाली थां जिहड़ी आ खाली कराउणी चाहुंदा सीगा। तो इहदे विच इह कई वारी शिकायतां भी अमरजीत ने कीतियां। सो उस गल दे लई उहने इस चीज़ नूं वरतिया कि आपां कहांगे कि पुलिस चौकी बिल्कुल दरां दे कोल होण दे बावजूद इह इत्थे बेअदबी करन आया बंदा जिहड़ा हैगा किवें वड़ गया। सो ये गल्लां सारियां मीडिया विच ने, मीडिया दियां इन्हां खबरां च किन्नी क सच्चाई आ ये अजे गल जिहड़ी आ कन्फर्म करन दी, पड़ताल करन दी, घोख करन दी लोड़ आ। ये तो हुण संघर्ष विच विचरे होए जिहड़े बंदे उस इलाके दे होणगे जां जिथे अमरजीत दा पिंड होऊगा उही दस सकदे आ। पर इहदे विच कुछ गल्लां जिहड़ियां ने भी उहदा मुंडा जिहड़ा वो खुफिया महकमे च काम करदा, आप वो खाड़कू रहा, हुण वो कैट दस्सिया जा रहा, फिर वो पंजाब पुलिस दे वड्डे अफसरां दे संपर्क विच सी। की उहने उस दिन ये जिहड़ा सारा कुछ खलारा पा के माहौल बनाया कि एक कतल जां एक इहो जी घटना वापराई जावे जिहदे नाल जिहड़ा हैगा माहौल दे विच तलखी आवे, ये उहने पुलिस अफसरां दे नाल मेल करन तो बाद कीती। पर लोकल अफसरशाही है जिहड़ी लोकल SSP DSP आ जां लोकल पुलिस आ उहनूं इस गल दे उत्ते बड़ा अंबैरसमेंट हो रही होनी आ कि सातों बंदा खो के साडी हाज़री च कतल करता सी, बंदा नहीं बचा सके। सो ये जिहड़ा पुलिस दे अंदर एक डिस्प्यूट चलदा, पुलिस दे अंदर जिहड़ी जंग चलदी रहिंदी आ ਉਹਦੇ करके यह मसला हुण जिहड़ा हैगा होर रूप लै रहा। अज सवेरों उधरों पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान कर दिता कि जी ये बड़ा जिहड़ा हैगा असीं कपूरथले वाला केस आ उहनूं असीं अमेंडमेंट कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ बंदा जिहड़ा हैगा बेअदबी करन नहीं सी आया, ਉਹਦਾ चोरी करन आया सी। ते दूजे पासे अमरजीत की गिरफ्तारी हो गई, भावें कि उस दिन भी गिरफ्तारी हुई सी पर नाल दी नाल मीडिया 'ਚ खबर आ गई सीगी कि वो परचा दर्ज नहीं किया जा रहा। ते हुण उस दिन अमरजीत नूं लोकां दे दबाਅ हेठ छड्डता जां परचा नहीं सी दर्ज करना, हुण ये हो गया। सो एक तरीके नाल नवीं पोजीशन जिहड़ी हैगी आ वो पैदा हो गई। पर इस सारे संदर्भ दे विच गल जिहड़ी आ वो फिर यही आ कि पंजाब दे विच इहो जिहे बहुत सारे अखौती डेरेदार हैगे आ जिन्हां दे शक्की पिछोकड़ ने जिहड़े खाड़कू संघर्ष दौरान प्लांट कीते गए, जिन्हां ने उस समय आपदी ड्यूटी जिहड़ी आ निभाई ते उस मौके किवें उन्हां ने सिख संघर्ष नूं जिहड़ा साबोटाज करन दे लई रोल प्ले कीता। फिर जिहड़े कैट टाउट सीगे उन्हां नूं भी इन्हां डेरेदारां दे खोले होए गुरुद्वारियां दे विच पंजाब दे विच अड्ड-अड्ड थावां दे उत्ते सैटल्ड कीता गया। इस जिहड़ी निजामपुर बोर्ड वाली घटना जे इहदे जिहड़े तत्थ हुण सामने आ रहे आ कि अमरजीत एक कैट सी तां इह उस थ्योरी नूं होर बल देण वाली गल आ कि पंजाब पुलिस ने बहुत सारे जिहड़े खाड़कू संघर्ष नाल संबंधित बंदे सी उन्हां नूं कैट टाउट बना के अड्ड-अड्ड थावां दे उत्ते सिੱਖੀ बाणे दे विच अज भी रखिया होया, अज भी उन्हां तों कुछ भी अगले करवा सकदे आ। सो जिहड़ा लुधियाणे दे विच बलासट होया ਉਹਦੇ बारे हुण गल ਇਹ कही गई आ कि एक तां जो ਉਹਦਾ मोबाइल मिल गया, दूजा कहा जा रहा
कि ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ISI, ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਬੂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦ, ਗਰੀਬ, ਬਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਾ, ਉਹ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਬੰਬੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਾਚੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੱਜਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਮ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੀ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦਲ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਖੰਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਕੈਟ ਟਾਊਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਥਦਰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲਾਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਡਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ 'ਚ 7 ਜਣੇ ਮਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1978 ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਤੇ ਭਜਾਤਾ ਮਜੀਠੀਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਬਣਨ ਦਾ ਫਿਰ ਚਾਅ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1999 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾ ਸਰੂਪੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਪੰਥਕ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਧਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ
ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਧੁੰਮ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮੀਮਸਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਤੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮਤਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਵੀ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਨੇ, ਸੇਖਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਸੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁੰਮ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਰਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂ ਕੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਬਣ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਈਏ,
सऊदी अरब भेज दिए। पंजाब की धरती उत्ते वो एजुकेशन सिस्टम है जिहड़ा किसी पासे जोगा नहीं छड्डदा बंदे नूं। पढ़े लिखे नौजवान सड़कों ते डांगा खा रहे आ, पुलिस वाले छित्तर फेर रहे ने। इंसाफ तां की मिलना, काम तां की मिलना, नौकरी तां की मिलनी आ। कि ਲੱਖਾਂ रुपये ला के डिग्री लैण तो बाद काम लैण लई, नौकरी लैण लई ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ करने पै रहे हैं। तो कुड़ियां नौजवान साडे मुटियारा धीआं भैणां बच्चे सब रुलदे फिरदे आ। दूजे पासे लीडरां नूं चाਅ चढ़िया होया भी पैसे चार इकट्ठे कर लो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत आ। ये फ्रस्ट्रेशन कड्ढण दे लई लोक कई वारी कराहे पै जांदे आ। तो नशिਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ अगलिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ होर पुट्ठे सीधे ਚੱਜਾਂ राही लोकां नूं जिहड़ा हैगा अश्लीलता ते असभ्यक जिहड़ा माहौल आ वो देण दे लई वो सारा कुछ इत्थे कीता जा रहा, जिहदे नाल पंजाब दा यूथ आ जिहड़ा पंजाब दी जिहड़ी जवानी आ वो खत्म हो जे। पंजाब दा वो सारा कुछ जिहदे नाल पंजाब इतिहास दे विच लोकां तो माण पाउंदा रहा वो सारा कुछ खत्म हो जे। पंजाब दे विचों सिख धर्म दा बोलबाला खत्म हो जे। इहो जिहा सिस्टम, इहो जिहा माहौल सिरजण वालियां ये सियासी धिरां इन्हां तो किहदे उत्तों आस करनी है? किसे लै दे के पंथ कोले पंजाब कोले एक अकाली दल हुंदा सी ते अकाली दल तां कांग्रेस नालों भी माड़ा साबित होया। हुण सानूं पचड़ाया जा रहा कि ठीक आ जी, वो लीडर जिहड़े माड़े ने, वो आगू जिहड़े गलत ने, उन्हां नूं पासे कर दो, उन्हां दी थां ते नवें ते चंगे आगू ले आओ। पर जदों साडे इष्ट साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हो रही होवे, जदों साडे हक्कां ते हितां ते डाका वज रहा होवे, हर मौके उत्ते जदों सानूं कोई धैर साथ देण नूं लभदी होई नहीं, की तो इंसाफ लईए? कोई है, कोई सियासी आगू, कोई सियासी धैर है जिहड़ा बांह कढ के कहे कि मैं पंथ लई पंजाब लई कुछ करूंगा? नहीं है। तो इस माहौल दे विच साडे जिहड़े हालात ने वो बहुत खतरनाक ने। हालात इन्ने ज़्यादा उलझाव वाले बन गए भी जे बेअदबी करन आए नूं सुक्का छड्ड दईए फिर लोग मिहणे मारदे आ बई वो एक लंडू जिहा बंदा आया तुहाडे इष्ट दी बेअदबी करके हो गया, तुसीं पुलिस नूं फड़ाता, वो कहंदे जी पागल आ, 2 दिन बाद छड्डता ते तुसीं ओहनूं कुछ कर नहीं सी सकदे। ते जे करिए तां जिवें आ परचा हो गया जिहड़ा अमरजीत सिंह बारे इंकसाफ आए ने निजामपुर मूड़ वाले गुरुद्वारे बारे, वो तां कन्फर्म हुंदे आ जां किवें आ गल वधदी आ। पर जिहड़ा 100 बंदियां ते होरां ते परचा कर दिता उह च पता नहीं किहड़े-किहड़े मां दे पुੱਤ ਨੂੰ ਟੰਗਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ कि पता नहीं किहदी वारी आऊगी ते किहनूं ये टंगणगे। सो सिख जवानी नूं एक वारी फिर तप दे कड़ाहे विच सुट्टण दे लई पूरे दे पूरे हालात जिहड़े आ ओह बनाए जा रहे ने। बेअदबी होवे सिखां दे इष्ट दी ते सिख टिक के किवें बह जे, ते जिहड़ा टिक के बह भी जाऊगा उहनूं कहणगे आ जा तैनूं बंब धमाके विच फसा दिंदे आ। हजे तां एक होया, होर पता नहीं किन्ने एक होना, किन्ने क होणे आ। दूजे पासे बेअदबियां बारे हर एक पूरी गारंटी दिंदा कि जिहड़ी अगली घटना वापरू इहदे नालों भी ज़्यादा खतरनाक हो, इहदे नालों भी वध संताप देण वाली हो। की करिए, किहड़े पासे जाइए? दूर दूर तक कोई राह नहीं दिखदा, दूर दूर तक कोई आगू, कोई जथेबंदी, कोई धिर नहीं दिखदी। इहो जिहे माहौल दे विच जदों सारे पासियां तो सिख निराश ने, उदास ने, मायूस ने, तां इक्को गल आउंदी आ कि आपदे मूल ना जुड़िए, इतिहास ना जुड़िए, आपकी गुरबाणी ना जुड़िए, ताकि कोई सेध मिल सके जिहदे विचों कोई हल जिहड़ा हैगा वो निकल सके। पर कुछ काम तां आपां कर ही सकदे आ। मैं फिर बेनती करदा जिहड़ी पिछले दिनां च कीती है कि आपो आपदे मुल्क दे विच जिथे भी कोई बैठा वो एक्टिव होवे, वो गल नूं समझे कि किवें साडी कौम दा अक्स खराब कीता जा रहा। पहला सानूं प्रवोक करदे आ जदों असीं नहीं जर सकदे, रिएक्शन करदे आ। पहला साडे इष्ट दी बेअदबी कौन बर्दाश्त कर लूगा, ते जदों वो बेअदबी नूं रिएक्ट करदे आ प्रवोक होए होए तां फिर सानूं कहंदे आ जी ये तां हजूमी भीड़ा ने, ये कातल ने, ये तां तालबानी ने, ये आ करदे आ, वो करदे आ। सो इस गल दा सच्चा ते सुच्चा पक्ष जिहड़ा है वो संसार दे विच लैके जाना अत जरूरी है।
सो इस मसले के उत्ते सानू पूरी दृढ़ता दे नाल सुहिरदता दे नाल काम करना पऊगा। इहनूं एवें जी गल ना समझो भी एक अद्धी खबर है, जदों हैमरिंग बार बार जदों कोई गल चलती जाऊगी उदों काम जिहड़ा हैगा वो दूजे। हुण एक पासे तां साडे धर्म दे उत्ते असीं विक्टिम है इस वेले साडे, पर दूजे पासे पंजाब दा DGP कहंदा पंजाब च अमन शांति भंग करन वालिआं नूं कौन किहनूं कहा जा रहा? ये पंजाब दे आम लोकां नूं डराया जा रहा, जिन्हां ने करतूतां कीतीआं ने, चाहे वह कोई भी बेअदबी करन वाला, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ DGP ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। एक भट्ठी जिहड़ी आ वो बाल ली आ, ਉਹਦੇ ਚ किहदी बली होनी आ ये वाहिगुरू जाने। पर सच्चे पातशाह के चरनां च अरदास बेनती करते हैं कि सानू समत बख्शण, कोई सही सेध जिहड़ी हैगी आ वो मिले। आउण वाले दिनां दे विच इस भट्ठी दे विच पता नहीं किहदा नंबर लगना। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। फिर मिलांगे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।